نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے خطرناک ارادے، سپر پاور کا بدلتا سیاسی منظرنامہ، دنیا کی نظریں جم گئیں۔ کیا 100 دن میں ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے 100 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے؟ پوری دنیا کی نظریں امریکی صدر کے فیصلوں پر مرکوز ہو گئیں۔ ٹرمپ کیا اہم فیصلے کر سکتے ہیں؟ امریکہ کی ایکسٹرا ٹیرف پالیسی کیا ہے؟ کیا امریکی معیشت کی بہتری ٹرمپ کی ترجیح میں شامل ہے؟ کیا ٹرمپ امیگرینٹ کے خلاف کچھ آسان اقدامات اٹھائیں گے؟ کیا ٹرمپ دنیا سے جنگوں کے خاتمے کا سبب بنیں گے یا مزید آگ بھڑکائیں گے؟ امریکہ کا بدلتا سیاسی منظرنامہ پاکستان کی صورتحال پر کیا اثر ڈالے گا؟ اس ولاگ میں ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت سی توقعات وابستہ ہو چکی ہیں، بلکہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کینیڈا، پاناما اور گرین لینڈ کے بارے میں ان کے بیانات نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کے اشارے نے تو یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ ڈنمارک اپنی جگہ پر پریشان ہے، جبکہ دیگر یورپی ممالک بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں صدر ٹرمپ ایسا کر گزرے تو کیا رد عمل دیں۔ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک ایسی بات ہے جو صدر ٹرمپ کے حق میں چلی گئی ہے۔ ان کے پچھلے دور صدارت میں ایک امریکی ماہر کا تجزیہ پڑھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تاثر شاید صدر ٹرمپ نے دانستہ پیدا کیا اور اس کا وہ کئی بار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے سیاسی مخالفین اور کئی غیر ملکی سربراہان حکومت تک اس سے الرٹ اور خبردار رہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کسی بھی وقت کچھ بھی انہونا، انوکھا اور غیر معمولی کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے پہلے 100 دنوں میں کیا اہم فیصلے اور اقدامات کریں گے۔ امریکہ میں کسی بھی صدر کے پہلے 100 دنوں کو ایک بیرومیٹر سمجھا جاتا ہے، جس سے اس کی صدارت کے ایجنڈے کا تعین ہوتا ہے۔ امریکہ میں صدر ایف ڈی روزویلٹ کے دور میں پہلی بار یعنی 1933 میں ان 100 دنوں کی اہمیت اجاگر ہوئی، جب صدر روزویلٹ نے یک کے بعد دیگرے متعدد اہم اعلانات اور اقدامات کیے۔ تب سے ہر امریکی صدر کے پہلے 100 دن، جو تقریباً 3.5 ماہ بنتے ہیں، اس عرصے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ جب پہلی بار منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے ابتدائی دنوں میں 33 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے تھے۔ یہ تب بہت زیادہ سمجھے گئے اور صدر ٹرومین کے بعد طویل عرصے کے دوران کسی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے تب بعض مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ جانے کی پابندی لگائی تھی، امیگرینٹس کے خلاف آرڈرز جاری کیے تھے، جبکہ بارڈرز پر سختی بھی بڑھا دی گئی تھی۔ اس پر بڑی مخالفت ہوئی اور قانونی جنگ بھی لڑی گئی، جبکہ بعد میں امریکی عدالتوں نے بعض صدارتی احکامات کے خلاف فیصلے بھی دیے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ٹرمپ کے بعد آنے والے جو بائیڈن نے پہلے 100 دنوں میں 42 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان میں زیادہ تر ٹرمپ کے احکامات کی تنسیخ کیے تھے۔ ٹریول بین ہٹایا گیا اور اسی طرح بعض دیگر فیصلے ان پر بھی بین ہٹا دیا گیا۔ یاد رہے کہ بش سینئر اور بش جونیئر نے اپنے پہلے 100 دنوں میں صرف 11 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، جبکہ صدر اوباما کے معاملے میں یہ تعداد صرف 18 رہی۔ اس بار کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد دفتر میں پہلے دن 100 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر سکتے ہیں۔ یہ غیر متوقع، دلچسپ اور بہت سوں کے لیے ڈرا دینے والا منظرنامہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں بڑے پیمانے پر ملک بدر کرنے یعنی کہ ڈیپورٹیشن پروگرام کا آغاز، سرحد کو بند کرنا اور سفری پابندیاں دوبارہ لگانا، بائیڈر دور کی الیکٹرک گاڑیوں کے امارات کو ختم کرنا، ملکی تیل کی کھدائی کو تیز کرنا، 6 جنوری کے کیپٹل ہل پر حملے کے ملزمان کو معافی دینا، جبکہ ٹرمپ کے اپنے مبینہ جرائم کی معافی، جنس یعنی جینڈر کی تصدیق کرنے والی دیکھ بھال کی تحفظات کو ختم کرنا اور ووک اسکولوں کے لیے فنڈنگ میں کٹوتی کرنا شامل ہیں۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اپنے ابتدائی ایگزیکٹو آرڈرز میں صدر ٹرمپ اس فیڈرل ٹیم کو بھی برخاست کر دیں گے جو ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس ٹیم کے سربراہ پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ اقدامات ممکنہ طور پر صدارتی دائرہ اختیار سے باہر ہو سکتے ہیں، جبکہ دیگر کو عملی جامہ پہنانے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ان اقدامات کو شروع کرنا یقینی طور پر ان کے پرجوش حامیوں کو خوش کرے گا۔ ویوز، امریکہ میں مختلف اداروں کے سروے کے مطابق 3/4 سے زیادہ امریکی عوام چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ امریکی معیشت بہتر کریں، آمدنی میں اضافہ ہو، گیس، پیٹرول اور دیگر گروسری آئٹمز کی قیمتیں نیچے، جبکہ روزمرہ اخراجات کم ہوں۔ صدر ٹرمپ بھی یقینی طور پر ایسا ہی چاہیں گے، مگر ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا،
खुद ट्रंप ने भी अपने इंतखाबी जलसों और इंटरव्यूज में कहा कि मैं कीमतें नीचे लाना चाहूंगा, मगर ये आसान नहीं और जो चीज़ एक बार महंगी हो जाए उसे नीचे लाना इंतहाई मुश्किल होता है। उसके बावजूद सदर ट्रंप को कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। पेट्रोल समेत दीगर चीजों की कीमतों में चाहे मामूली कमी की जाए, जबकि इंफरादी टैक्सेस में कुछ रिलीफ देना वगैरह भी शामिल है, ऐसे इकदाम उठाना पड़ेंगे। उनमें से ये भी तवक्को की जा रही है कि वो महसूलात और टैक्स कटौतियों पर इकदाम करेंगे और ऐसी पॉलिसीज जिनसे बकौल ट्रंप मुल्क की रोजगार में इजाफा होगा और ये आम आदमी के रोजमर्रा खर्चों को कम करेंगे, वो करना होंगी। जबकि असल हदफ तारकीन वतन होंगे, खासकर वो जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अहकाम जारी हो जाएंगे। पहले मरहले में अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले वो लोग डिपोर्ट हो जाएंगे जिन पर किसी भी किस्म के क्रिमिनल चार्जेस हैं। अमेरिकी माहिरीन ये इशारा दे रहे हैं कि मईशत यकायक बेहतर करना मुश्किल है, जबकि इमिग्रेंट से निपटने के लिए सदर के पास ज्यादा एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, जबकि सेनेट और हाउस में रिपब्लिकन अक्सरियत के बायस वो कोई भी नया कानून आसानी से मंजूर करा सकते हैं। और इसके लिए यकीनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल और कठिन हो सकते हैं। उनमें मैक्सिको और दीगर ममालिक के साथ जनूबी एशिया के पाकिस्तान, इंडियंस, बंगाली वगैरह शामिल होंगे। रिवायती तौर पर अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी कहलाता है, उसे बर्थ राइट सिटीजनशिप कहते हैं, जबकि ट्रंप उसे भी बदलना चाहते हैं। ताहम अगर ऐसा किया गया तो उसे अदालत में चैलेंज लाजमी किया जाएगा। ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी को लर्जा देने वाला ये तहलका-खेज ऐलान किया था कि वो मैक्सिको और कनाडा से आने वाले हर प्रोडक्ट पर फ्लैट 25% टैरिफ लगा देंगे, जबकि चीन से दरामदशुदा प्रोडक्ट्स पर पहले से लगाएगी लेवी में 10% इजाफा होगा। जबकि पिछले 2-3 हफ्तों से दुनिया भर के मईशतदान इस ऐलान के तनाजुर में हिसाब किताब कर रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो कनाडा और मैक्सिको दोनों की बरामदात को शदीद धचका लगेगा। याद रहे कि ये दोनों अमेरिका के दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ये दोनों ममालिक जवाबी तौर पर अमेरिकी मसनूआत पर वैसा ही टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं, जबकि अमेरिका में मुख्तलिफ माहिरीन और बड़ी कंपनीज के मालिकान खबरदार कर रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी ड्यूटी लगाई गई तो अमेरिका में बहुत सी चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी और इंडस्ट्री को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। अफरात ज़र और महंगाई जो पहले ही ज्यादा है मजीद ऊपर चली जाएगी। ताहम सदर ट्रंप पर ऐसी बातें शायद ज्यादा असर नहीं करती। ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को भी धमकी दी है कि उन्होंने अमेरिकी करेंसी को नुकसान पहुंचाने की मामूली सी कोशिश भी की तो अमेरिका में आने वाली उनकी प्रोडक्ट्स पर 100% ड्यूटी आयद कर दूंगा। पाकिस्तान ब्रिक्स ममालिक में शामिल नहीं, मगर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर भी इजाफी ड्यूटी लगाई गई तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी शदीद मुतासिर हो सकती हैं। ये वो पहलू है जो हमारे यहाँ दिलचस्पी से देखा जा रहा है। सदर ट्रंप यकीनी तौर पर यूक्रेन रूस जंग खत्म करा देंगे। ट्रंप के पुतिन के साथ अच्छे मरासम रहे हैं। अंदाजा किया जा रहा है कि वो अपनी सदारत के इब्तिदाई दिनों में ही ये जंग रुकवाने की कोशिश करेंगे, जबकि बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को खासी बड़ी इमदाद दी थी। ताहम ट्रंप ऐसे मूड में नहीं, वो अमेरिकी मदद ऐसे किसी भी मुल्क को लुटाने के हक में नहीं। यूक्रेन रूस जंग खत्म हो गई तो इम्कानात हैं कि ऑयल गैस प्राइसेस कुछ कम हो जाएंगी और इसका पाकिस्तान में सारिफीन को फायदा हो सकता है। उधर गजा में जंग बंदी बुनियादी तौर पर ट्रंप का इनिशिएटिव थी, इस पर अमल दरामद भी उनकी हुकूमत ही कराएगी। ट्रंप के एजेंडे में खासा कुछ मकामी है, वो अमरीकी हुकूमत के अखराजात घटाने की कोशिश करेंगे और इस मकसद के लिए एलोन मस्क से इस्तेफादा किया जाएगा। जबकि बहुत से अमरीकियों को तवक्को है कि मकामी अमरीकियों की मईशत बेहतर बनाने के लिए बहुत सी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे, नई जॉब्स निकाली जाएंगी और जदीद इकोनॉमी के बदलते रुझानात की तरफ नौजवानों को ले जाया जाएगा। जबकि ट्रंप को एलोन मस्क जैसे विजनरी की खिदमात हासिल हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। कि मामला ये भी है कि तहरीक इंसाफ के हामी तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया इमरान खान के हवाले से कुछ नर्म रवैया अपनाएगी और वो पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती है। बज़ाहिर ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, मगर जैसा कि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि सदर ट्रंप का सबसे ताकतवर पहलू ये है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। किसी रोज अचानक इमरान खान के हवाले से कोई पोस्ट अगर आ जाए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। और इसी तनाजुर में साबिक वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद इस हवाले से खासे पुरुमीद हैं। उनका ख्याल है कि वाशिंगटन इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाल सकता है। तो नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने 100 दिन के विजन के हवाले से क्या ऐलान करते हैं। उन्होंने जो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने हैं वो क्या हैं, फोकस डोमेस्टिक होगा या इंटरनेशनल लेवल, ये सब आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।